الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن من المواقف المخيفة التي تحصل للعباد يوم القيامة، وإن من الأهوال العظيمة نصب الموازين لإظهار عدل الله تبارك وتعالى. يضع الله تبارك وتعالى الموازين يوم القيامة، وهو ميزان عظيم واسع، وهذا يحصل بعد الحساب وقبل المرور على الصراط. الميزان أيها المسلمون ميزان حقيقي ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع، رحمني الله وإياكم. هذا الذي أفزع من سبقنا من الأنبياء والمرسلين، ومن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف لا يخاف من الميزان وهذا الموقف العظيم ابن آدم؟ وقد أفزع الميزان ملائكة الرحمن الذين هم كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عند الحاكم رحمه الله من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزنت نعم. فقالت الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: لمن شئت من خلقي. فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء هم ملائكة الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فماذا عسى أن نقول نحن؟ إن الميزان ثبت في القرآن، يقول رب العزة والجبروت: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى:
وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فنسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا، ويقول عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. ومما يدلك على شدة الموقف يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما وصفه ربه يكون عند الميزان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما أخرجه الترمذي رحمه الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي يوم القيامة، فقال: إني فاعل. فقال: أين أطلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اطلبني عند الصراط. فقال: فإن لم ألقاك عند الصراط؟ فقال: اطلبني عند الميزان. قال: إن لم ألقاك عند الميزان؟ قال: اطلبني عند الحوض. قال: اطلبني عند الحوض فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن. فلاحظ يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الميزان، وهذا لشدة الموقف يوم القيامة. وتلاحظ يا عبد الله أن الميزان قد جمع في بعض الآيات وأفرد كذلك. قال أهل العلم: الميزان واحد، أو قال المحققون منهم: الميزان واحد، وإنما جمع لكثرة ما توزن عليه أو فيه يوم القيامة. فالموقف شديد. وما الذي توزن يوم القيامة؟ قال بعض أهل العلم: الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال آخر: بل صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال آخرون: العبد أنت يا عبد الله توزن يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن ساقيه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. على كل أجمع أهل العلم على وجود الميزان يوم القيامة. الميزان حق، ويختلف تماما عن ميزان الدنيا عند الناس. العبرة في الدنيا عند الناس المال والجاه والنسب والجمال إلى غير ذلك. أما عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا لهذا اليوم العظيم المخيف. وهناك أسباب لتثقيل كفة الميزان، ميزان الحسنات أو كفة الحسنات يوم القيامة. من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أثقل شيء في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ومن ذلكم ذكر الله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وسبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان. ومن ذلكم وهو أثقل شيء في الميزان التوحيد يا عباد الله، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، كلمة التقوى، لا إله إلا الله، كما في حديث البطاقة الذي سأذكره إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Parmi les stations les plus effrayantes, le jour de la résurrection, le jour dernier, le jour des comptes, il y a le passage par la balance. La balance qu'Allah Azza wa Jal mettra après le jugement de ses serviteurs, après la remise des feuillets, il y aura la balance. C'est une balance réelle. Elle a deux plateaux. Un plateau sur lequel sera posé les bonnes œuvres, et un autre plateau sur lequel on déposera les péchés, les mauvaises œuvres. C'est une balance immense, énorme. On ne peut imaginer sa grandeur. À un point tel que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on établira la balance, ou on mettra la balance le jour de la résurrection. Si on y avait déposé l'ensemble des cieux, c'est-à-dire les 7, ainsi que la terre, cela aurait été suffisant. C'est-à-dire que la balance est plus grande que tout cela, est plus grande que cet univers, les cieux et la terre, et ce qu'ils comprennent. Lorsque les anges ont vu cela, ils ont dit: ô Seigneur, mais qui passera par là? À qui servira cette balance? Le Seigneur des cieux et de la terre leur répond: à ceux que j'aurais voulu. À ceux que j'aurais voulu. Et les anges de répondre: exempt sois-tu de tout défaut. Nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais. Allahu Akbar. Les anges qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande disent: nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Qu'allons-nous donc dire, nous, qui désobéissons à Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit? Al-Mizan, la balance a été mentionnée à de nombreuses reprises dans le livre d'Allah. Dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce le poids d'un petit grain de moutarde que nous ferons venir, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. C'est une balance qui est à la perfection. Le poids le plus minime que tu puisses imaginer sera comptabilisé comme bien et comme mal.
Et de cela, on tire qu'il ne faut négliger aucune œuvre. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la moindre bonne action accomplie là, peut-être qu'elle va alourdir ta balance yawm al-qiyamah, ainsi tu entreras au paradis. Et le moindre péché libertant, de peur qu'il soit la cause de la légèreté du plateau des bonnes œuvres et de la lourdeur du plateau des mauvaises. Dans Souratul Mu'minin, Al-Mu'minoun, les croyants, Allah Azza wa Jal nous dit, selon la traduction des sens de ces versets, puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère, écoutez bien, ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement en enfer. Ce jour-là est terrible, et ce passage-là est très périlleux. Découle de cela le paradis ou l'enfer. Ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités, et vous les traitiez alors de mensonges? Ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Et là, la parole la plus terrible pour les habitants de l'enfer. Les savants ont divergé au sujet de la parole la plus terrible que recevront les habitants de l'enfer. Certains savants ont dit, c'est ce verset 108 de Souratul Mu'minoun. Quel est ce verset? Allah Azza wa Jalla leur répondra une dernière fois, périssez en enfer, soyez-y refoulés et ne me parlez plus. À ce moment-là, du fait que leur balance a été légère, ils ne pourront plus parler, ils seront sourds, ils seront aveugles, et ils auront à périr, à être châtiés éternellement en enfer, puisse Allah nous en préserve. Dans Souratul Qari'ah, selon la traduction des sens de ce verset, quant à celui dont la balance sera lourde, il y sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. C'est un feu ardent. Et il y a certaines personnes dont les bonnes œuvres et les mauvaises, sur les plateaux de la balance, seront équivalents. Ce sont ceux qu'on appelle Ashabul A'raf. Les gens de Al-A'raf qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné dans cette sourate. Wa baynahuma hijab. Wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Wa nadaw ashab al-jannati an salamun 'alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabi an-nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. ونادوا أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Et entre les deux, il y aura un mur. Et sur Al-A'raf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits et caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis, paix sur vous. Et ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Al-Hassan al-Basri a dit, Allah n'a mis l'espoir dans leur cœur que parce qu'il les fera entrer au paradis. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô Seigneur, ne nous mets pas avec les gens injustes. Donc les gens de l'A'raf sont ceux dont les bonnes œuvres et les mauvaises auront été équivalents. Il ne faut pas négliger la bonne œuvre. Il ne faut pas négliger la bonne action. Et il ne faut pas mépriser le péché. Il ne faut pas mépriser le péché. Il y a le consensus, aucune divergence à ce sujet.
Ibn Battah rahimahullah ta'ala nous dit dans l'Ibana قد أجمع أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك يعني الميزان واجب لازم. Ibn Battah nous dit il y a le consensus de l'ensemble des savants et des gens de la piété dans l'ensemble des contrées qu'il est une obligation d'avoir foi en cela, c'est-à-dire la balance. C'est-à-dire la balance. Et tout comme Allah Azza wa Jal nous a parlé de la balance dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cela. Et c'est un moment tellement périlleux et terrible que le prophète alayhi salatu wa sallam se trouvera à cet endroit-là, el-mizan, la balance. Anas ibn Malik nous dit, radiallahu anhu, j'ai demandé au messager d'Allah, intercède en ma faveur le jour de la résurrection. Il lui a répondu, je le ferai. Il lui a répondu, je le ferai. Anas lui a dit, où devrais-je te rechercher et te trouver? Il lui a dit, cherche-moi au Sirat, sur le pont lors de la traversée. Il lui a dit, si je ne te vois pas, je ne te trouve pas. Il y aura énormément de monde. Et si je ne te trouve pas? Il lui a dit, auprès de la balance. Et si je ne te trouve pas? Il lui a dit, auprès du bassin. Et on ne pourra me manquer dans ces trois endroits. On remarque que dans le Coran, al-mizan a été cité au pluriel, dans d'autres textes au singulier. Des savants ont dit, il y a une seule balance, mais on l'a cité au pluriel, de par la lourdeur et la multitude de ce qui sera pesé. Donc il y a une seule balance. Mais la question, qu'est-ce que tu auras à peser sur cette balance? Que sera pesé ou qui sera pesé sur la balance? Certains parmi les savants ont dit ce sont les actions, les œuvres. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc les bonnes œuvres et les mauvaises seront pesées sur la balance. D'autres parmi les savants ont dit les feuillets. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis dans ce bas monde, les anges notent. Un ange à ta droite qui note les bonnes œuvres et un ange à ta gauche qui note les mauvaises. Sans aucune divergence chez les savants. Et le jour dernier, on te remettra ton livre que tu as dicté toi-même par tes paroles et tes actions. Ce livre, ces feuillets seront pesés sur la balance. Seront pesés sur la balance. Et d'autres parmi les savants ont dit c'est toi qui seras pesé, c'est toi le serviteur qui sera pesé. Et il y a des preuves pour l'ensemble. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam a vu Abdullah ibn Mas'ud dans un arbre au service du prophète alayhi salatu wassalam, et il y a eu un coup de vent, alors ses jambes se sont découvertes et il y avait certains compagnons en bas ou au pied de l'arbre qui ont ri. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de quoi est-ce que vous riez? Ils ont répondu de par la finesse de ses jambes. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de cela vous riez? Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que ses jambes sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud. Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud était un simple berger. Abdullah ibn Mas'ud était faible de force. Chez Quraysh, il n'avait pas un haut statut, un grand rang social, mais c'était un savant du Coran. Et il fait partie des premiers convertis à l'islam. Et il a subi de la part de Quraysh des coups, des insultes et des tortures pour qu'il délaisse la ilaha illallah. Mais il a refusé cela. Et il est resté accroché à l'islam. Allah Azza wa Jal lui donnera cette grande récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam prend sa défense et dit les jambes de Abdullah ibn Mas'ud sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud. Par Allah, ça n'est pas avec ton argent que tu alourdiras ta balance le jour dernier. Ça n'est pas avec ta beauté ni tes connaissances. Dans ce bas monde, lorsque tu as un problème, tu te caches derrière un tel ou telle excuse. Ce jour-là, c'est la balance d'Allah.
Et le lien avec Allah, c'est la piété. Allah ne regarde pas vos apparences ni vos corps, il regarde vos cœurs et vos œuvres. Alourdis ta balance avec ta foi, avec tes œuvres, avec ta piété. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le jour dernier viendra un homme immense, mais le jour de la résurrection il ne pèsera rien chez Allah, ni même l'aile d'un moustique, ni même l'aile d'un moustique. La relation avec Allah et avec la piété, avec le tawhid, avec les bonnes œuvres. Prépare-toi pour ce jour-là. Avec les bonnes œuvres, tu auras besoin de hasanat. Tu iras voir tes parents, ils te diront laisse-moi, laisse-moi. J'ai ma propre charge. Tu iras voir tes enfants, tu iras voir tes proches. Chacun pour soi le jour de la résurrection. Donc prépare-toi avec les bonnes œuvres. Dès maintenant, prépare ta pesée. Prépare tes œuvres, la salat, la piété, l'étude de la science, la mise en pratique, le bon comportement. Et pour finir, quelles sont les causes pour alourdir sa balance le jour dernier? Que faire pour alourdir sa balance le jour dernier? Pour ne pas périr en enfer avec ceux qui iront, qu'Allah nous en préserve. Il y a de nombreuses causes. Il y a de nombreuses causes. Parmi ces causes-là, le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Abu Darda Inda Abi Daoud, il n'y a rien de plus lourd sur la balance le jour dernier que le bon comportement. Le bon comportement envers tes parents, le bon comportement envers tes proches, épouses, enfants, envers tes voisins, envers le proche et l'éloigné, la miséricorde envers les petits et les jeunes, le respect, la considération envers les personnes âgées, le fait d'aider la veuve et l'orphelin et ainsi de suite. Parmi les causes pour alourdir ta balance, zikrullah, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, de paroles lourdes sur la langue, légères sur la langue, lourde sur la balance, aimée du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Est-ce que c'est difficile? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Avec cela, Allah alourdit ta balance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également Bakhim, bakhim, ma athqalahunna fil mizan. Oh, comme est bonne cette chose, oh combien elle est lourde sur la balance. Subhanallah. 5 paroles. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Quelle est la 5e? Un enfant pieux que tu perds. Un enfant que tu perds. Et tu espères la récompense chez Allah. Tu perds ton enfant, il décède. Et toi, tu endures et tu espères la récompense chez Allah. Ces 5 choses-là seront très lourdes sur la balance le jour dernier. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah remplit la balance. Et il n'y a pas plus lourd sur la balance, mes chers frères, que At-Tawhid. At-Tawhid. La hasana du tawhid, la récompense du monothéisme pur, de la ilaha illallah. Il n'y a pas plus lourd. Abdullah ibn Amr nous dit, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah dit, le jour de la résurrection, Allah va sauver un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures. On va lui déployer 99 feuillets. Chacun de ces feuillets remplira l'horizon, couvrira l'horizon. C'est-à-dire rempli de péchés. Puis on lui dira, est-ce que tu renies une chose inscrite ici? Il dira non au Seigneur. Puis on lui dira, est-ce que tu as été opprimé par les scribes, par les anges? Il dira non au Seigneur. On lui dira, est-ce que tu as une hasana? Amène ta pesée. Il dira non. Est-ce que tu as une excuse? Il dira non. Alors, on appellera les anges, ou les anges s'apprêteront à l'emmener en enfer. Et on dira, la ta'jalu alayhi, ne vous pressez pas. Attendez, il a une hasana. Comme dans la version de l'imam Ahmed. Et on sortira une carte sur laquelle sera écrit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il dira, mais que pourrait faire cette carte devant ces 99 feuilles? On lui dira, tu ne seras pas opprimé auprès de nous.
apporte ta mesure, apporte ta pesée. Et on mettra les 99 feuillets sur un plateau de la balance. Et on mettra cette carte avec el tawhid sur l'autre plateau de la balance. Ainsi, le plateau de la balance où il y a la carte, où il y a le tawhid, sera plus lourd et fera voler en éclats les 99 feuillets. Et il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Il n'y a rien qui puisse faire face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare ta mesure, prépare tes œuvres. Ce moment-là est une vérité et nous aurons à passer par là. Avec les bonnes œuvres, tu alourdis ta balance. Et avec les péchés, tu l'allèges. Puisse Allah Azza wa Jal alourdir nos balances et nous préserver de la perte en ce grand jour. Il y a un de nos frères, notre frère Karim, qui est éprouvé car de l'huile bouillante est tombée sur sa fille Asiya. Elle est donc brûlée sévèrement. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walhamdulillah ala kulli hal. Et Allah est savant et sage dans tout ce qu'il décrète et il nous incombe d'être endurants. Ainsi on demande à Allah Azza wa Jal, wa huwa shafi, et c'est lui qui accorde la guérison, d'accorder à notre fille Asiya la guérison et d'accorder l'endurance à ses parents. Tout comme nous lui demandons la guérison pour l'ensemble des croyants qui sont éprouvés. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم ثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. Je vous rappelle le projet de la mosquée. Il fait partie des obligations collectives d'avoir une mosquée par contrée, par endroit. Il nous faut donc élever une mosquée sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de faciliter de nobles donateurs qui donneront à la recherche de son agrément pour que se lève cette mosquée sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'y élever sa parole et sa sunnah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.